Students, the next topic is transmission, distribution and utilization TDU. Now major points. Electric energy after being produced at the generating station, it is transmitted to the consumer. So generating station ಒಳಗೆ produce ಆದ್ಮೇಲೆ consumers ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು for utilization purpose, ಬಳಕೆ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ, usage ಸಂಬಂಧ. And usually this generating stations, they are away from the load centers. So cities ಇಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇರ್ತಾವ. And the network which transmits and delivers the power from the producers to the consumers is called transmission system. So transmission system andre it's a network containing the transmission agirtati, okay, transmit, so which is going to send athwa transmit and deliver the power from producers. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎ ಸಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ HVDC ಈಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the electric power, it normally generated at 11 kV in the power station and in some cases 33 kV will also be generated, and it can be stepped up to 132, 220 and so on, so depending upon the need. The stepping up of the voltage is to reduce the I square R losses in the transmitting power. So ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. and when the voltage is stepped up, the current is reduced by the relative amount. So ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಟ್ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಓಕೆ, ಟು 33 kV ಅಥವಾ 66 kV ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, the secondary transmission lines emerge from receiving station to connect the substation located near load center. So secondary transmission ಇಂದ secondary transmission lines ಒಳಗೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೋಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫೀಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್. ದ ಫೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ UG ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, which carry the power close to the load points up to kilometers. ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೀಡರ್ಸ್ ಪವರನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫೈನಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು 415 ಬೈ ಪೋಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಡಿಲಿವರ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನದಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಡರ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. We have a single phase AC system, we have a single phase 2 wire, we have a single phase 2 wire with a midpoint earth, we have a single phase 3 wire, next we have a 2 phase AC system, 2 phase 4 wires, when 2 phase with a 3 wires. And also we have a 3 phase AC system, 3 phase 3 wire, 3 phase 4 wire system is there, and we have a DC system, DC 2 wires, DC 2 wire with a midpoint earth, and DC with the 3 wires bartav. So as we know, the electric power transmission can also be carried out using underground cable. Underground cable through no power transmission ಮಾಡಬಹುದು. But ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, construction of underground transmission line is very costly and maintenance also costly. 4 to 10 times than the overhead lines ಗಿಂತ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಐತಿ. and choice of transmission system is made by considering the so many various factors such as ಒಂದು reliability, ಅದರ efficiency and ಅದರದ economy. ಹೀಗಾಗಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ 3 phase 3 wire overhead system is widely used. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು 3 phase 3 wire overhead system is used for the electric power transmission purpose. What are the major ಅಥವಾ main elements of the typical power system? We have a conductors, transformers, line insulators, ಬರ್ತಾವ, support towers, protective devices and voltage regulators. Next topic, HVDC system. So in HVDC transmission system, it is a system which uses DC voltage for the transmission of the power, and such type of systems are called HVDC. And HVDC system is it's a less expensive and has a losses minimum. So
ಚೀಪ್ ಒಳಗೈತಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಲಾಸಸ್ಗಳು ಅದಾವ. ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್, ವ್ಯಾಲ್ವ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್, ಡಿ ಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್, ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್, ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಎ ಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಪವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ರೌಂಡ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಫರ್ನೇಸಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಕ್ ಫರ್ನೇಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಕ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನೇಸಸ್. ಕೋರ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಲೆಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಲೈಕ್ ವುಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೂ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟ್ ದ ಫೇಸಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಬೋತ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೀಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು. And the filler material will be used to effect the union. Joint fill ಮಾಡಕ್ಕೆ we have using filler material. And electric arc welding ಏನೈತಲ್ಲ, it is a system in which metal is melted by heat of a electric iron. So electric arc ನಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಮೆಟಲನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್. ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ವೆಲ್ಸ್, porous welds, insufficient penetration, non-uniform uneven weld and wrapping. Next, electrochemical process. So it's a process which is based on the fact that electrical energy can produce the chemical changes are called electrolytic process. So electric energy ಇಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ದೊಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ in the given time, it is proportional to the quantity of electricity. So quantity of electricity ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಲಿಬರೇಟ್ ಆದಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ W equal to ZIT, where W is a weight per mass of the substance liberated in the grams. Faraday's second law ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆವರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಅವಾಗ ದ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ಗೆ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ದ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ರಿಪಾಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿ, ಎನೋಡೈಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕ್ಲೀನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಒಳಗೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಲಿಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. And the next topic is refrigeration. So refrigeration ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? It's the science of producing and maintaining the temperatures below that of the surrounding atmosphere. So surrounding atmosphere ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. So the main characteristic features of the air refrigeration system is that throughout the cycle refrigeration remains in the gaseous state. That is very important ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು gaseous ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ವೇಪರ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ನು, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವೆಪರೈಸೇಷನ್. ವಾಟರ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಬೌಟ್ 7 to 13 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
And last topic is related to illumination. So light is defined as a radiant energy from hot body. So hot body ಏನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿಜುವಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಪಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ. ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಡ್ಯೂ ಟು ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಸೆಮಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಸೆಮಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಲ್ಯುಮೆನ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ TDU.